जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोधनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोधनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी। ओम नमो हरे कृष्ण प्रभु भगवते जी वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति। ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 41. ರೂಪ ಮಾತ್ರ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ತೇಜಸೋ ದೈವ ಚೋದಿತಾತ್ ರಸಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬೋ ಜಿಹ್ವಾ ರಸಗ್ರಹಃ. ರೂಪ ಮಾತ್ರ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ತೇಜಸೋ ದೈವ ಚೋದಿತಾತ್ ರಸ ಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬೋ ಜಿಹ್ವಾ ರಸಗ್ರಹಃ. ಓದಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. हरे कृष्णा प्रभु जी। रूपमात्रात् विकुर्वाणात् तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रह। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। रूपमात्रात् विकुर्वाणात् तेजसा दैव चोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्बाजीश्वरसग्रहः। हरे हरे कृष्ण गुरुजी। रूपमात्राद्विकुर्वाण तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रम् भूतस्मात् दम्भो जिह्वा रसग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। रूपमात्रात् विकुर्वाणात् तेजसा दैव चोदितात् रसमात्रम् अभूतात्मा अभूत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रूपमात्रात् विकुर्वाणात् दैव चोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्बजिह्वा रसग्रहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। रूपमात्राद्विकुर्णाम् तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रं भूतास्मा दम्भो जिह्वा रसग्रहः। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रूपमात्राद् विकुर्वण तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रमभू तस्मादन्धो दम्भो जिह्वा रसग्रहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ। हरे कृष्ण। रूपमात्रात् विकुर्वाणात् तेजसा दैव चोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्बा जिह्वा रसग्रहः। धन्यवादಗಳು। हरे कृष्ण प्रभु जी। रूपमात्रात् विकुर्णात् तेजसो दैव चोदिताम् रसमात्रम् अभूत् तस्मात्
ಅಂಬೋ ಜಿಹ್ವಾ ರಸಾಗ್ರಹ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೂಪಮಾತ್ರಾತ್ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ತೇಜಸ ದೈವಚೋದಿತ್ರಸಮ ರೂಪಮಾತ್ರಾತ್ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ತೇಜಸ ದೈವಚೋದಿತಾತ್ ರಸಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬಾಜ್ಯೋಹಾರ ಸಾಗ್ರಹ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರೂಪಮಾತ್ರಾತ್ ರೂಪವೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವದಿಂದ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ತೇಜಸಃ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದೈವಚೋದಿತಾತ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಸಮಾತ್ರಂ ರುಚಿ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವವು ಅಭೂತ್ ಉಂಟಾಯಿತು ತಸ್ಮಾತ್ ಅದರಿಂದ ಅಂಬ ನೀರು ಜಿಹ್ವಾ ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬ ಇಂದ್ರಿಯವು ರಸಗ್ರಹ ರುಚಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ. ಅನುವಾದ: ವಿಧಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮತ್ತು ರೂಪದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶವಾದ ರಸವು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸದಿಂದ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಸ ಗ್ರಹಿಸುವ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಧಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮತ್ತು ರೂಪದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶವಾದ ರಸವು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸದಿಂದ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಸ ಗ್ರಹಿಸುವ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸವು ನೀರಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಜೊಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 42 ಶ್ಲೋಕ. ಕಷಾಯೋ ಮಧುರಸ್ತಿಕ್ತಃ ಕಟ್ವಮ್ಲ ಇತಿ ನೈಕಧಾ ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ ರಸ ಏಕೋ ವಿಭಿದ್ಯತೆ. ಕಷಾಯೋ ಮಧುರಸ್ತಿಕ್ತಃ ಕಟ್ವಮ್ಲ ಇತಿ ನೈಕಧಾ ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ ರಸ ಏಕೋ ವಿಭಿದ್ಯತೆ. ಕಷಾಯಃ ಉಗಚು, ಮಧುರಃ ಮಧುರ, ತಿಕ್ತ ಕಹಿ, ಕಟು ಖಾರ, ಆಮ್ಲಃ ಹುಳಿ, ಇತಿ ಈ ರೀತಿ, ನ ಏಕಧಾ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ, ಭೌತಿಕಾನಾಂ ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವಿಕಾರೇಣ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ರಸಃ ರುಚಿ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವವು ಏಕಃ
ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ. ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ. ವಿದ್ಯತೆ ವಿದ್ಯತೆ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನುವಾದ: ರಸವು ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕಷಾಯದ ರುಚಿ ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಗಳೆಂದು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗುತ್ತದೆ. ರಸವು ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕಷಾಯದ ರುಚಿ ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಗಳೆಂದು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಓದೋಣ. 43. ಕ್ಲೇದನಂ ಪಿಂಡನಂ ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾಣನಾಪ್ಯಾಯ ನೋಂದನಂ ತಾಪಾಪನದೋ ಭೂಯಸ್ತ್ವಂ ಅಂಬಸೋ ವೃತ್ತಯಸ್ತ್ವಿಮಾಃ. ಕ್ಲೇದನಂ ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುವುದು. ಪಿಂಡನಂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು. ತೃಪ್ತಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದು. ಪ್ರಾಣನ ಜೀವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು. ಆಪ್ಯಾಯನ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುವುದು. ಉಂದನಂ ಮೃದುವಾಗಿಸುವುದು. ತಾಪ ತಾಪವನ್ನು. ಅಪನೋದಃ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ಭೂಯಸ್ತ್ವಂ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವುದು. ಅಂಬಸಃ ನೀರಿನ. ವೃತ್ತಯಃ ಕೆಲಸಗಳು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ. ಇಮಾಹ ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿದು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸೆಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ, ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿದು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸೆಕೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ, ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ನವಚೈತನ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಜಿ ಇವರು ಉಷಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಸಿವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಉಪವಾಸದ ಆಯಾಸವು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೋಮಯ ಪ್ರಾಣವು ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ತೇವಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಲ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮುದ್ದೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಕೆಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನೀರು ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಳಸುವ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ
ಘಟಕಾಂಶ. ಅಗ್ನಿ, ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯುಗಳು ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿನಿಮಯ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಬಿಸಿಯಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಮಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. रूपमात्राद् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रम अभूत् तस्मात् अंबो जिह्वा रसग्रहः. ಸೊ ದೈವಚೋದಿತಾತ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿವರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗೋದು ದೈವಚೋದಿತಾತ್. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಮಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರ. ಯಾವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಗವಂತನ ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ವಿಧಿಯ ಅನುಸಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಪದಿಂದ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ರೂಪದಿಂದ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಸ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು ರಸ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಾಲಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ರಸ ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಸವು ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ರುಚಿಗಳು ನಾಲ್ಕೈದು ರುಚಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷಾಯ, ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಇದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಆನಂದ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಇದ್ರೆ ಆಹಾರ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಖಾರದ್ದೇ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೇ ಉಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ, ಸೊ ಒಂದು ಕಹಿಯಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರುಚಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಭೂಮಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ರಸಗಳು. ಆದರೂ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಹಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಹಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೈನಾಪಲ್, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ, ಅನಾನಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಸಿಹಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಆಸಿಡಿಟಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಪಾಯ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರಕೆ ರಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಮೂಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಪ ಅಗ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ರಸದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬರೋದು. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ರಸ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಸ, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ದೈವಚೋದಿತಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗೋದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲದರ ಬೀಜ ನಾನು. ಸೊ ಬೀಜ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಸ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ರಸ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೀಜದಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಮರ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥ, ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಸೊ ಇದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಈ ತರ ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಆ ರುಚಿಯನ್ನು ಅದು ಹೊರಗೆ ತರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು, ಸೊ ಇದರ ಬೆರಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯವಾದ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಬರೋದು. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾ ಬುಧಾ ಭಾವ ಸಂಬಂಧಿತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ತಂದೆ. ಸೊ ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಪಾಲಕ. ನಿತ್ಯಾನ ಚೇತನಾನ ಏಕೋ ಯೋ ಬಹುನಾಂ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ಇಚ್ಛೆಗಳಿವೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಆನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಗ ರಸಾಸ್ವಾದನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ ರಸ ಏಕೋ ವಿಭಿದ್ಯತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರು ರಸವು ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೇಗೆ ಆಹಾರನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೇ ಧಾನ್ಯ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ರಸ ಒಂದೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರೆಸೋ ಇದು ದಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅದಿನ್ನೊಂದು ಅರಿಶಿಣ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ್ರೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೆರಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ರುಚಿ. ಸೊ ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಬರೇ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೇಕು, ದಾಲ್ ಬೇಕು, ರಸಂ ಬೇಕು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅದು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಆನಂದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ತರ ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ ಒಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ಭೋಗಿಸುವ ವಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದದ್ದು, ಇದು ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಹಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಆನಂದವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ ಇದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲವೂ ರುಚಿ ಬೇಡ, ರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಯೆ ಅಂತ ರೀತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ರುಚಿ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿವಿಧ ರಸಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ. ಮೂಲತಃ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ರಮೇಣವಾರು ಬಿಡಬೇಕು ಅದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನು ರಸೋ ವೈಸಹ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲ ಆನಂದದ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅಶಾಶ್ವತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ. ಸೊ ಅದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದು ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ್ದು ಭೌತಿಕದೀಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಅಧಾ ಶಾಖಂ. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮೂಲತಃ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕರ್ಷ್ಮಲ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಅನಿತ್ಯ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗುಣ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಇದು ಭೌತಿಕ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ, ವಸ್ತುಗಳ ವಿಕಾರದಿಂದ, ಸಂಯೋಜನದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರುಚಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಈಗ ಸೋಪ್ ಒಂದು ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಯಿಲ್, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಡಾ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇದು ಭೂಮಿದು ಇದ್ರದ್ದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಉಪಕರಣ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇದರ ಮಿಶ್ರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅವನದು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾನೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು. ಭೌತಿಕ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತು ಇದು ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇದು ಯಾವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ಬಲಕ್ರಿಯಾಚೆ, ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ರಸದಿಂದ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು, ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ, ನೀರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪೋಮಯ ಪ್ರಾಣಃ, ಆಪೋಮಯ ಪ್ರಾಣಃ. ಸೊ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀರಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀರು ಕೂಡ ಆಪೋಮಯ ಪ್ರಾಣಃ, ಪ್ರಾಣವು ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸೊ ನೀರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೇರಿರೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರಸ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂಲತಃ ಇದು ನಾವ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಸೋಪ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇದು ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಆದಾಗ ನಂತರ ನೀರು ಬರೋದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬರೋದು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಅವನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶವೇ. ಸೊ ಅವನ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀರು ಬರೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇದನಂ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿಸುವುದು, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಪಿಂಡನಂ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೇನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ನೀರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಿಮೆಂಟು, ಬೆಂಕಿ, ಬ್ರಿಕ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಇದರಿಂದ. ಆದ್ರೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ನೀರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಆ ತರ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಡಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಡಕೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಇದರಿಂದಾನೆ. ನೀರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀರಿಗೆ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮಡಕೆಗಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೂಪದ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಮಣ್ಣೆ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋದು ನೀರೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಡಕೆ ವಾಟರ್, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನದು, ಮಡಕೆಗಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನದು ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸುತ್ತೋ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವನ ಕೈ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಕಲೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಡಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಮಡಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಣ್ಣಿಂದಾನೇ ಮಡಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಸರಿನೇ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಡಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರ ಕಾರಣ, ಚಕ್ರದ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಮಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣನೇ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಡಿಕೆಗಾರ ಇದೆ, ಸೊ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಆ ನೀರಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಿಂದ, ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಡಿಕೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಯಾವ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ, ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಕೈ, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ತಯಾರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೂಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೇದನಂ ಪಿಂಡನಂ ತೃಪ್ತಿ. ನೀರಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಎಷ್ಟು ಆಯಾಸ, ಅದನ್ನ ನೀಗಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೀರಿಗೆ. ಏನೂ ಬೇಡ, ನೀರು ಒಂದು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರಾಣ ನಾಪ್ಯಾಯ ನೋಂದನಂ, ಸೊ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ತಾಪಾಪನೋದೋ ಭೂಯಸ್ತ್ವಂ, ತಾಪ
ತಾಪ, ಆ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳೋದು, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇರೋ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀರಾಡಿದ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಸಿವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೈಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಉಪವಾಸ ಆಯಾಸವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಮಯ ಪ್ರಾಣವು ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ತೇವಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಲ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮುದ್ದೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಕೆಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನೀರು ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸ ಸೊ ತೇಜೋ ನಿಮಯೋ. ಸೊ ತೇಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ವಾರಿನ ನೀರು, ಮೃತ್ ಸೃಷ್ಟಿ, ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃತ್, ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಂಶ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಎಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮತೆ, ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿ. ತೇಜೋ ಧಾಮ್ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕೋಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ದೀಹಂ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯಧಾಮ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ತರ ಅಶಾಶ್ವತವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಸಮಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಜಡವಸ್ತುಗೆ, ಭೌತಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಒಂದು ವಾಚ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಚ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀಣಿ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದರ ನಾಶ. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಐದರ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಇನ್ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಆಶ್ರಯ, ನರ್ಸ್. ಸೊ ತಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ತಾಯಿನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಗುಗೆ. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಭೇದ ಇದೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇವಕರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನರ್ಸ್, ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ನಮಗೆ ಐದರ್ ನಮಗೆ ಈ ತಾಯಿಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನರ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇಟ್ಟಾಗೆ, ಯೋಗಮಾಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯೋಗಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನರ್ಸ್ ಒಂದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡ ತರ ಮಹಾಮಾಯ. ಸೊ ಮಹಾಮಾಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು, ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶರಣಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗಿರೋದು. ನಮಗೆ ಐದರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಮಹಾಮಾಯ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೋಗಮಾಯ. ಯೋಗಮಾಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತ ಭಜನ್ ಮನಸ್ಸು.
ಸೊ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಮೂಲವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ನಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾತ್ವ ಭೂತಾದಿ ಅಪೇಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕಾರಣ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವು ಸರ್ವ ಕಾರಣ. ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಮಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಈ ಮಾಯೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ. ಎಸ್, ಬಿಸಿಯಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಅಗ್ನಿ, ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯುಗಳು ಈ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನಿಮಯ ಮೂಲದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಸುಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶ ನೀರಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆತರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ನೀರಿನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ 1/3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಅವರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 70% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶ, ಸ್ಪೇಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳೋದು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನಿದು ಅಂತ. ಸ್ಪೇಸ್, ಆಕಾಶ 90.99% ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನೀರು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗಾಳಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಕಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು, ನಮಗೆ ಈ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಲೋಕಗಳ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ದೃಷ್ಟಿ. ಲೋಕಗಳಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವ್ರ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಕಮಲದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರವಾಗೋದು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 90% ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ನೋಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಂದುವರೆದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೋಕಗಳ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನದು ತಿಳಿತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಸ್ಪೇಸ್, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದರ ವಿವರಣೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವ. ನಮಗೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಜೀವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ನೀರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಓಕೆ, ಯಾರದೇನಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಭಾಗವತದ ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು.